جود مورنينج. اليوم تغير السيت اب. اليوم لاول مره السياره بتفرجينا -5. اليوم اوطى حراره صرنا شايفينها لهلا برا باريس. مشوار طويل تقريبا 2.5 ساعات، وهالساعتين ونص رح تاخذنا على الشاتو دلوار. بالشاتو دلوار رح نعمل اشياء كتير حلوه، واحدة من احلى المناطق الواحد بيقدر يزورها، وهلا بتفهموا علي اليوم. وقفه على الطريق، قهوه اكيد، ترويقه ومنكفي جليد. بس منظر الشجر والابيض وين ما كان بخليكم تاكلوا اسنانكم. You're very excited. A new adventure starts today. Day 7. نهار السابع ببلش هلا. حلو هاد ستيشن. ماكدو، بيتزا هات، التابل يعني على غدا، وعندهم بول ليش لا، باجيت تبع بتوجع الحنك. تفضلوا ليكو جليد. كان عم يسألني معك، قال لي ليش بضلك تقول انه الساندويتش تبعهم بوجع الحنك؟ بوجع الحنك. شفت ليه؟ حياتي قلبي حنكي كيف؟ هي عجبتني. مش هاي كيف؟ تبكي بقى الشوكولايات بريوش سكر. ايه شوكولا مرة ماشي. طعمة خبز، طعمة خميرة. دوق شمي جلد منخاري. عم تسلى عم تسائل، ببلش نهارك حابب تروق ترويقة حلوة بإكس بنديكت وهيك، بس موجود لأنه واعيين كتير جوعانين. يلا سيو مأخرين، ناطرين للجماعة على 10 بنوصل 11. شو بنقول لهم؟ فقد الدولاب. لا أنا مشيت. بريتزل تايم. طيبين حياتي، ما راح اكل اكثر. عم بعرف قديش بحب البريتزل، كتير طيبين. انجوي. حبيت السيارة بتسوق وحدها، هلا لازم واحد يترك ايده شوي على الديركسيون، بعدين هي بتمشي بانزحام وهي بتلف وهي بتمشي بتعرف شيء. لك انا فينا اكل بسلام. صرنا نحن وين؟ وصلنا على بلوا. بتذكر نحن عاملينهم، جينا على شاتو دلوار نالو انا تقريبا يمكن من 10 سنين. ما كنت صور بعد يوتيوب. بلوا عاملينه بس قطعناه. تور يمكن ما نلحق نشوفه. اورليان اضطرينا نقطعه لانه مأخرين كثير على الموعد. المهم انه من باريس لهون صرنا سايقين تقريبا شي ساعه و45 دقيقه. هول كل طرقات فرنسا يلي امبارح كنت عم خبر انه الطريق الطويل اللي بتسحب عليها 130 فيها دفع، فرا بتشوفوا قديش رح ندفع. رح نوقف تاني وقفة قهوة، ترويقة تانية على السريع، وبنكفي المشوار. يمكن هذا الفيديو ما لازم نفرجيهم للاشخاص اللي رايحين لعندهم هلا، نقول لهم دخلنا كثير على الطريق. يلا كوفي. كنا بالقهوة صرنا كثير اشياء تانية. خليني اخبركم شو جبت. اوتو جريل هو اذا فينا نقول الستاسيون سيرفيس تبع التليان، كثير مشهور. ففتنا اول ما فتنا طلع في كثير اشياء تليانية. اكيد بانيتوني تنكفي ريسيرش اوف ذا ويك على اطيب بانيتوني عم ناخده. نال بتحب كثير هول. انت بتحب القهوة. يس ثانك يو حياتي. وطلع في طازة طالع هلا من الفرن، جالات ديروا. طلع لك الفاف. نو واي.
هيدول. أكلها الألفاف. جاي دلوا فليتي فريش ما حسيتك حبيتها. نص على نص ايه بخيلة. مبين حبيبها وقرفانها بذات الوقت. ايه ايه بلاها. اوكي كالوري على الفاضي بعطيك اماراتي. نو بدنا نفتح بس انه قبل حبة اماراتي ما بيمشي الحال. معمولة بزبدة فرنسوية AOC ميد ان ايطالي. فينا نفتحها بعد الغداء. اجا فيها عام. هات قلبي مش معقول. أنا شغل هون. علبة تقيلة فيها هيدا البانيتوني بغير شكل بيجي مع اوف شكله ايسينج شوجر. دسم. يا شو شكله دسم وطيب. عشته معنا بانيتوني اول نهار وعشته معنا بانيتوني تاني نهار. تاني نهار طلع ناشف ما نقصه ما تخزق مثل ما لازم. اول نهار شكله كان كمان ناشف شوي حتى لو معمول على الطريقه الفرنسويه الشوكولا. البانيتوني يكدش دغلي منه التلياني هيك. طلعوا كيف بيعمل عمل دقيقه حياتي. طلعوا البانيتوني لا. التلياني طلع اسفنجي تخن شمت ريحة الزبدة؟ معمول 20% منه ريل فرنش باتر ايه فاني شوية كاكاو طيب. كتير طيب. هي مخدية شكلها أصلية. شو اسمه؟ راح منو؟ اسمه ما بعرف. شو؟ مين اسمه؟ شو اسم الماركة؟ تبعتني. يلا على بنكفي إيدك. بنكفي شيء كتير طيب كتير 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 طيب. إف. هاي لمار. اميزنج هي لمارك إيه. هيك تا يسكت ما بقى يقول لنا تأخرنا تأخرنا. كفينا. Il magnifico tre mari سوبر طيب كلين نيت نو كريم ما نو بده شوكليت سكر. ما بده سكر جاست بيرفكت. مع قهوة. مارك فوت اشتري واحد تاني. رفيق الدرب. كلنا عم نلعوس. وانا شو؟ انت مصورين. بدينا نخلصه. صار وقت الحقيقة من بعد سواقة طويلة صار وقت الحقيقة. 20 يورو مش غلط مش غلط ابدا. سقنا على الطريق ساعتين ونص دفعنا 20 يورو مش غلط ابدا. ومش غلط نحن ببلادنا يكون في طريق مثلا هالقد طويله ومرتبه ومهذبه ومنظفه ومظبطه وندفع حقها تا واحد يقدر يكون ماشي مزبوط وما يشك عليه 100 واحد وما يصير في عجق عليها. ف لازم اعرف الطريق من وين. Voilà, je m'appelle Carole Geoffroy, conférencier du château du Clos-Lycée. Donc, bienvenue dans ce château où Léonard de Vinci vécut durant une trentaine de mois et mourut à l'âge de 67 ans.
l'homme pluridisciplinaire, l'homme visionnaire, l'homme à la curiosité infinie, Léonard de Vinci est une des plus grandes intelligences que l'humanité ait connues. Il s'est intéressé au monde et le monde s'est intéressé à lui. Voilà, il a creusé le sillon d'un profond changement qui allait se poursuivre au cours des siècles suivants. Le maître florentin constitue une référence universelle au sein du parcours de la connaissance qui a mené l'homme jusqu'à la modernité. À vrai dire, personne n'a peut-être exploré avec autant d'ardeur les champs de l'expérimentation que Léonard de Vinci. Il a vécu à une période, c'est vrai, où l'on rencontrait à chaque coin de rue des gens de talent, ne serait-ce qu'à Florence, capitale de la Renaissance, où l'univers de la science était monnaie courante, mais son œuvre reste exceptionnelle au cours de cette période remarquable. Alors, il s'est intéressé à plusieurs choses à la fois, et ceux qui ont lu ces manuscrits savent qu'il est pratiquement impossible de tirer une ligne de démarcation entre ces différentes activités. Puis on a beaucoup écrit sur lui, mais les critiques se sont perdues dans les méandres de sa personnalité, d'autant plus qu'il ne parlait jamais de lui, mais seulement de ce qu'il faisait. Alors, le maître florentin fut accueilli par les différents mécènes qu'il rencontra dans les villes où il résida, avec le respect et la considération dus à sa juste valeur. Ne serait-ce que par Laurent le Magnifique à Florence, Ludovico Sforza à Milan, Cesare Borgia en Émilie-Romagne et dans les Marches, Charles II d'Amboise à Milan à nouveau, Julien de Médicis à Rome et enfin François Ier en France, qui lui proposait une retraite dorée qu'il accepta. Donc il quitta Rome, la ville éternelle où il se trouvait, traversa les Alpes avec 3 personnes, un élève, un disciple, un serviteur, et 3 tableaux incontournables que sont la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Il reçut ici donc 1000 écus d'or par an. C'est ce que touchait par an le capitaine de la garde royale de François Ier. Donc il était très bien payé. Il vécut donc au Palazzo del Clou, comme on l'appelait autrefois, Clou qui est devenu Clos Lucé à partir de 1660 au cours du règne du roi Soleil Louis XIV. Vous êtes actuellement dans la chambre où Léonard de Vinci mourut. Alors par contre, non pas comme le montre ce tableau si célèbre, peint par un artiste non moins célèbre qui s'appelait Jean-Dominique Ingres. En effet, le monarque se trouvait au château de Saint-Germain-en-Laye. Et d'ailleurs, nous ne savons même pas les personnages qui se trouvaient ici au moment de son décès. Par contre, 10 jours avant de mourir, Léonard fit rédiger son testament et légua à ses proches tout ce qu'il possédait. Ses manuscrits, ses dessins, ses instruments de travail, etc. J'attire votre attention sur ce blason représenté sur ce manteau de cheminée. Y figure, d'une part, la couronne décorée de pierres précieuses, en dessous, d'autre part, les fleurs de lys. Le lys nous renvoyant à la royauté, mais aussi à la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puisque nous en trouvons 3 ici. Et autour, le collier de l'ordre de Saint-Michel. Les coquilles vous renvoyant au célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis dans le médaillon, on ne le voit plus très bien, Saint-Michel terrassant le démon. La Saint-Michel étant fêtée le 29 septembre, l'ordre de Saint-Michel ayant été créé à Amboise, où vous vous trouvez, ville d'un peu plus de 12 500 habitants, accueillant 1,5 million de visiteurs par an, grâce aux 3 châteaux que nous possédons dans cette cité, Château Gaillard, Château Royal d'Amboise et le château du Clos Lucé, où vous vous trouvez actuellement avec moi. Et d'ailleurs, dans la chambre de Léonard, depuis sa chambre, il y a une vue sur le château royal d'Amboise et notamment la forteresse que vous pouvez découvrir actuellement. Détruite aux 3/4 au XIXe siècle par un consul de Napoléon qui manquait d'argent pour continuer à l'entretenir. Vous êtes actuellement, mesdames, messieurs, dans la chambre où Marguerite d'Angoulême résidait, en compagnie de son mari, le duc d'Alençon. Vous la trouvez juste derrière vous, en portrait,
La voici. Elle est née comme son frère, François Ier, à Cognac, en Charente, et protégée des poètes très célèbres, qui s'appelaient Pierre de Ronsard, surnommé le prince des poètes, ou encore Clément Marot, que l'on ne présente plus. En dessous, sa mère, Louise de Savoie, qui était la propriétaire de ce château lorsque Léonard vécut ici. Léonard était un résident, mais quel résident! Vous présentez cette pièce tissée belge d'époque d'Audenarde, nous ne sommes pas très loin de Gand, où est né l'un des ennemis jurés du roi Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. François Ier se trouve au centre de cette pièce tissée, tenant une épée dans la main gauche. Alors cela va très mal pour la France. En fait, nous sommes devant une défaite qui se déroula 10 ans après la victoire de Marignan. 1515, grande victoire. 1525, grosse défaite, puisque le souverain se fit arrêter par les troupes de l'ennemi. Fut retenu pendant 13 mois en Italie puis en Espagne, à Madrid. Fut libéré en échange de ses 2 fils qui eux-mêmes furent libérés en échange d'une rançon. Le roi étant même obligé d'épouser la sœur de l'ennemi, Éléonore de Habsbourg, avec laquelle il n'aura pas d'enfant. Alors qu'avec sa première femme, Claude, qui a donné d'ailleurs son nom à des prunes très célèbres, que l'on appelle les reines Claude, il en eut 7. Et l'un des 7 devint roi de France. Henri, futur Henri II, futur mari de la très célèbre Catherine de Médicis. Voici ici le portrait de Maximilien Ier de Habsbourg, grand-père de Charles Quint, lui-même empereur du Saint-Empire romain germanique. Il porte autour de son cou le très célèbre collier de l'ordre de la Toison d'Or, ordre de chevalerie qui fut créé en 1430 à Bruges par un bourguignon très célèbre, Philippe le Bon, grand-duc de Bourgogne. Maximilien Ier. Partie rajoutée au XIXe siècle, voilà, avec un escalier que nous allons emprunter maintenant pour rejoindre le rez-de-chaussée. Escalier en chêne et noyer. Vous êtes devant ce coffre de style gothique dans lequel on pouvait ranger de la vaisselle, de l'argenterie, des tapis. La cour était itinérante, elle se déplaçait de château en château. François Ier avait une cour très importante, représentant 30 000 personnes. Alors, notamment lorsqu'il maria son fils Henri avec la célèbre Catherine de Médicis à Marseille, puisque c'est là-bas qu'ils se marièrent, eh bien, 10 000 personnes l'accompagnaient. Imaginez donc l'organisation, la logistique, le logement, la nourriture, tout devait être anticipé, il n'y avait pas de dernière minute à l'époque. Alors sous François Ier, la France avait une population que l'on peut estimer entre 16 et 17 millions d'habitants, l'Europe 80 millions, le monde 400 millions. Nous venons de dépasser les 8 milliards, c'est-à-dire que nous sommes 20 fois plus qu'il y a 500 ans. Ces vitraux sont sertis de plomb et rehaussés de jaune d'argent. Vous avez ici 4 rondelles où vous trouverez notamment ici Sainte Catherine d'Alexandrie, un soleil, l'alpha et l'oméga, ou encore Saint Maurice, un des saints patrons militaires, sur son cheval, en armure, avec son casque, sa bannière, qui lui sert de lance également, et nous apercevons derrière cette magnifique tour circulaire, très élégante notamment. Un ange musicien, ou encore des candélabres, caractérisant donc ces vitraux. Vous vous trouvez ici, mesdames, messieurs, dans l'oratoire où Anne de Bretagne venait pleurer ses enfants.
Elle fut très malheureuse. Elle en perdit 12 sur 14. 2 vécurent 2 filles. Et l'une des 2 épousa un certain François Ier. Elle s'appelait Claude de France. Elle a donné d'ailleurs son nom à des prunes très célèbres, que sont les reines Claude. Elle épousa tout d'abord Charles VIII, puis ensuite Louis XII. Elle n'eut pas de fils avec le premier, on alla chercher un cousin, Louis XII. Elle n'a pas eu de fils non plus avec ce second roi, on alla alors chercher un lointain cousin, François Ier. Donc dans l'ordre chronologique, Charles VIII, puis Louis XII, puis François Ier. François Ier dont le symbole était la fameuse salamandre, avec sa si célèbre devise « Nutrisco et extingo », je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais. C'est donc ici que Anne venait se recueillir. C'est vrai qu'elle fut très malheureuse. Elle se maria à 14 ans, elle eut 14 enfants et mourut à 37 ans d'un calcul rénal. Son premier fils mourut de la rougeole à l'âge de 3 ans et demi et son premier mari, Charles VIII, que je viens d'évoquer, se cogna la tête au château royal d'Amboise et mourut. Mort incroyable à l'âge de 27 ans. Anne, elle, disparut à 37. L'homme pluridisciplinaire, l'homme visionnaire, l'homme à la curiosité infinie, comme je vous le disais tout à l'heure. Tout l'intéressait. L'architecture, la peinture, la sculpture, la philosophie, la musique, l'urbanisme, l'ingénierie militaire, la botanique, la balistique, l'hydraulique, l'optique, la physique, les mathématiques, la dialectique, la rhétorique et bien d'autres choses encore. Je vous rappelle qu'il pratiquait aussi des dissections et construisait des ponts de toutes sortes ou avait des projets sur ce type de pont. Des ponts roulants, des ponts pivotants, des ponts à 2 niveaux, des ponts de fortune. Il avait même projeté pour le sultan turc Bajazet II de lui construire un pont sur la Corne d'Or, c'est-à-dire l'estuaire qui se jette dans le Bosphore. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement dans la bottega, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'atelier en français. Je vous rappelle que Léonard fut formé dans la bottega d'Andrea del Verrocchio, qui le forma pendant 10 ans. La moyenne, c'était 5. Donc, lorsque Léonard ressortit de chez Verrocchio, c'est avec des connaissances considérables. Il devient donc l'homme pluridisciplinaire que nous connaissons. La bottega était une sorte d'entreprise. On y apprenait la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, la ferronnerie, les décors théâtraux. Alors, vous avez ici devant vous les dessins du maître à la pierre noire et à la pierre rouge, que l'on appelle encore la sanguine, ne serait-ce que à travers ce portrait de cette jeune dame en bas à gauche. C'est probablement dans la pièce de ce château que Léonard réalisa les tout derniers dessins de sa vie. Donc celui qui est tout en haut à droite, magnifique d'ailleurs, 3 femmes dansantes. Ou encore tout en haut à gauche, sur cette planche, le projet du palais de Romorantin en Sologne qui ne vit pas le jour. Alors que voyez-vous? Des pavillons d'angle, des pavillons intermédiaires, et le long de la façade latérale droite, des gradins, puisque Léonard avait l'intention de placer les gens de la cour dans les gradins afin qu'ils assistent à des joutes nautiques sur un lac artificiel qu'il aurait fait passer devant le palais. C'est tout simplement impressionnant. Alors, Léonard était aussi un confectionneur de costumes. Que n'était pas Léonard de Vinci? Point d'interrogation, point d'exclamation, je dirais même point de suspension. Oui, pour des cérémonies à Milan, des mariages, on a la preuve écrite. C'est lui l'organisateur de la fête. C'est lui le confectionneur de costumes. Et puis, près de vous, cette statue équestre. En effet, il projetait une statue de ce type. Bien sûr, ici, c'était en modèle réduit. La sienne faisait 7,20 mètres de haut et elle fut malheureusement détruite à l'arbalète par l'armée française sous le règne de Louis XII lorsque celui-ci envahit le duché de Milan. Et le bronze qui devait servir à la statue fut finalement coulé pour fondre des canons. Sur cette table basse de forme rectangulaire, vous y voyez notamment la pierre célèbre, lapis lazuli, dont il se servait pour réaliser ses œuvres, ou encore les œufs. Pourquoi? Parce que Léonard
peignait à la tempéra, à l'œuf, au jaune d'œuf. L'avantage d'utiliser le jaune d'œuf, c'est de faire sécher plus rapidement la peinture. Or, Léonard chargeait énormément en huile. Plus vous mettez d'huile et moins vous mettez d'œuf, plus cela sèche moins rapidement. Donc en fait, si vous voulez, Léonard pouvait revenir plus longuement sur la partie du tableau à laquelle il s'attelait à un instant T de son travail. Je vous présente 2 des 3 tableaux que Léonard amena ici. Le 3e étant bien sûr la Joconde, Mona Lisa. À droite, Saint Jean-Baptiste, avec un visage particulièrement androgyne. Ne soyez pas surpris, c'était très tendance à la Renaissance que de représenter des personnages féminisés. Il n'y avait pas que Léonard de Vinci. Alors, il a une peau de léopard autour de la partie inférieure de son corps dénudé, les cheveux bouclés, son index levé vers le ciel, qui signifie qu'il y a une force divine au-dessus de nous, qui peut intervenir à tout moment sur le monde des humains. Et en fait, c'est son disciple, Salaï, qui servit de modèle au Saint Jean-Baptiste. Vous avez ici la technique du clair-obscur. Alors par contre, on commence toujours par l'obscur pour aller vers le clair, par des dégradés de couleurs successifs. Et puis attention, ce tableau, je m'y attarderai un peu plus longuement, la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Je vous rappelle que Léonard passa 16 ans sur cette œuvre, un quart de sa vie. C'est le résumé de toute une vie de travail, notamment scientifique. Je vous rappelle que Léonard disséquait les cadavres d'hommes et de femmes. Et je vous rappelle que si c'était un très très grand peintre, c'est parce que c'était un très très grand scientifique. Et là, je vais aller très loin dans sa réflexion. Un jour, Léonard découpa un cerveau pour essayer de déterminer la zone responsable de la connexion entre les sensations qui amènent les émotions, qui amènent les mouvements corporels, pour aboutir à la meilleure adéquation possible entre l'anatomie et la gestuelle. Puisque regardez ce tableau, ce que Léonard recherchait, ce sont les émotions, ce que l'on appelle encore les mouvements de l'âme. Regardez comment Jésus admire sa mère et comment tout en haut la mère de la Vierge regarde très attentivement l'enfant Jésus. On est ici sur un jeu de gestuelle et de regard. Je voudrais aussi rappeler que la composition est pyramidale. C'est voulu par l'artiste pour signifier la succession des générations. Même si vous pouvez le constater par vous-même, il a carrément rajeuni la mère de la Vierge ici. Les 2 dames sont jeunes. Et puis en arrière-plan, je termine là-dessus, le paysage, le ciel bleu, les montagnes rocheuses. On a ici non pas le lapis lazuli, figurant dans la tonalité des bleus, mais le bleu azurite à base de carbonate de cuivre. Et il a rejeté ici des tonalités comme le blanc, le jaune, le violet. Et comme ces 3 couleurs-là viennent avant le bleu visuellement, ça permettait à Léonard de Vinci de jouer sur la profondeur, de moduler la profondeur, de jouer sur la 3e dimension. Et puis enfin, la technique si célèbre qu'on appelle le sfumato. Alors qu'est-ce que le sfumato ? Regardez ce tableau, on ne sait pas quand se termine véritablement le personnage et quand commencent les formes du personnage. En fait, les lignes, les formes, les contours disparaissent dans l'atmosphère, tant et si bien que l'ensemble de l'œuvre est fondu dans un tout. L'écriture en miroir de Leonardo da Vinci. En effet, Léonard écrivait ainsi. Donc, pour comprendre cette écriture, non seulement il faut utiliser un miroir, mais surtout comprendre le toscan médiéval. Je vous rappelle que Léonard parlait toscan et lombard. En France, italien avec le souverain. Attention, je vous rappelle que Léonard n'est pas allé à l'école. Pourquoi ? C'est un fils illégitime. Léonard naquit hors mariage. Donc, comme il était fils illégitime, il lui était interdit d'aller à l'école et à l'université. Léonard n'est jamais allé à l'école, jamais à l'université. Donc, il a été formé par le fameux Verrocchio pendant 10 ans, comme je le soulignais il y a quelques minutes avec vous. Les carnets ont des formats différents. Napoléon les vola à Milan.
le 19 mai 1796 et les donna à l'Institut de France à Paris. Léonard de Vinci fut invité par François Ier par celui que l'on appelle encore le prince des arts, qui fait venir en France, notamment à Fontainebleau, vous le savez comme moi, le prix Matisse, Rousseau, Benvenuto Cellini, la crème de crème artistique. Bien. Et lorsqu'il en fait se formait chez Verrocchio, Leonardo da Vinci fréquenta des apprentis qui s'appelaient Botticelli, Ghirlandaio, le Pérugin, ce que l'on fait de mieux également dans le domaine artistique. Et comme par hasard, ces trois noms que l'on retrouve pour le décor mural de la chapelle Sixtine, dont les voûtes, on le sait, furent réalisées par le célèbre Michelangelo. Je vous présente le tableau le plus célèbre au monde, la Joconde, Mona Lisa, au travers d'une copie, ici, plus grande que l'original. L'original est plus petit, l'original est au Louvre, l'original est le premier prix de beauté du Louvre, avec la Vénus de Milo et la victoire de Samothrace. Selon les dernières recherches menées, Léonard aurait consacré 11 ans à la Joconde, 16 ans, rappelez-vous, à la Sainte-Anne. Alors, attention, ce tableau a connu des fortunes diverses. Il fut volé par un Italien nommé Vincenzo Perugia en 1911, le 21 août. Il l'emmena à Florence pour essayer de la vendre à un antiquaire florentin. L'antiquaire prévint les policiers arrêtèrent le voleur et voilà comment la France récupéra le tableau. Alors, je voulais aussi rajouter que au cours de la Première Guerre mondiale, il fut caché à Toulouse, au couvent des Jacobins, et au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans 10 lieux différents, dont Chambord à 2 reprises. Et puis ne voilà-t-il pas qu'en 1956, un Bolivien jeta une pierre sur elle et l'endommagea au niveau du coude gauche sur un demi-centimètre. Il a fallu donc la restaurer dans un premier temps et la protéger par une vitre pare-balles dans un second temps. Je rappelle également qu'en 1962 et 63, elle sera exposée aux États-Unis, à Washington, à la National Gallery de Washington et au Metropolitan Museum de New York. Et en 1974, ce sera son dernier voyage au Musée national de Tokyo tout d'abord. Au retour, l'avion s'arrêta à Moscou. Elle fut exposée au musée Pouchkine. Voilà, c'est la dernière fois que la Joconde sortit du Louvre, donc 1974-2022, il y a 48 ans. Alors, regardez, elle est représentée de 3 quarts. La main droite posée sur la main gauche, posée sur l'accoudoir du siège qui se trouve juste ici. Placée qu'elle est dans une loggia, dont voici les bouts du muret d'une part et la base des colonnettes d'autre part, sans que nous voyions les colonnettes. Au-dessus de ce muret, un chemin sinueux menant d'une part vers les rochers et d'autre part vers un lac, avec de chaque côté de sa tête les massifs rocheux. Ou encore, ce petit de taille qui pourrait vous échapper peut-être plus au Louvre, le pont avec les arches sous lesquelles s'écoule l'eau. Ou encore, ce voile transparent qui recouvre sa chevelure, avec dans la continuité, sur le haut du front, le filet de ce même voile qui le traverse. Un front très dégagé, c'est la mode. Comme diraient les Anglais, c'est fashion. Comme c'est fashion d'avoir à l'époque des cils et des sourcils qu'elle ne porte plus ici. Ses yeux sont de couleur marron et ses cheveux sont légèrement ondulés, retombant sur le haut d'une robe dont les manches sont détachables. Robe recouverte d'un voile. Et à cet endroit-là précis, le voile en question a été replié à de très nombreuses reprises. Ceci expliquant cela. Et puis le regard. Vous savez que les regards des portraits de Léonard étaient toujours mystérieux, comme l'était Léonard, qui ne parlait jamais de lui, mais seulement de ce qu'il faisait. Pourtant, on a beaucoup écrit sur lui, mais les critiques se sont perdues dans les méandres de sa personnalité. Et puis enfin, comme vous le savez, à chaque fois que vous vous déplacerez des deux côtés, sans la quitter un instant du regard, vous aurez toujours l'impression qu'elle vous suivra des 2 yeux en même temps. Toujours. Permettez-moi peut-être quand même un rajout.
En fait, les scientifiques sont allés analyser le voile transparent qui recouvre sa chevelure grâce aux infrarouges. Ils ont utilisé la réflectographie infrarouge et ils ont constaté qu'il y avait 20 couches de peinture superposées rien qu'au niveau du voile. Et ces 20 couches de peinture superposées ne représentent en fait que la moitié du diamètre d'un cheveu. C'est-à-dire que lorsque Léonard peignait, mesdames, messieurs, on parle en microns. Lorsque Léonard peignait, c'est de l'ordre du chirurgical. Lorsque Léonard peignait, il opérait sur son œuvre comme le patient, comme le chirurgien opère sur son patient. Voilà. En fait, les scientifiques d'ailleurs ont remarqué en allant voir en profondeur le tableau que le coup de pinceau de Léonard était à peine visible. Contrairement à une idée répandue, nous connaissons le nom de la dame qui a posé. En effet, sur une source documentaire datant de 1503, il est bien écrit le prénom de la dame, Lisa, et son nom marital, Giocondo. Giocondo, Joconde. Donc voilà les deux raisons des deux noms du tableau. صف تاريخ وجغرافيا عظيم وعريق. الزلمه كتير فهمان اللي ما عم بيقدر يفهم عليه فرنساوي ان شاء الله نقال لراد نرجع نترجمه لانه بيستاهل كل شيء. وهون بلفت نظري انه كانوا ياكلوا كأنه رحنا على النور. La servante de Léonard s'appelait Mathurine. Elle lui préparait ses plats, mais à vrai dire, Léonard n'était jamais à l'heure, concentré qu'il était dans ses recherches. Lorsqu'il arrivait, le potage qu'elle lui avait servi était tiède, voire froid. Et c'est très banal ce que je vous raconte, mais pas dans la tête du maître. La preuve, parmi les derniers mots qu'il écrivit dans sa vie, il fit une allusion au potage en écrivant ceci en italien, perché la minestra si fredda, parce que la soupe refroidit. Léonard de Vinci. Léonard était végétarien. Maintenant, dire qu'il l'a été toute sa vie, non, mais une partie de sa vie, oui. Également épicurien, à travers une de ses pensées, je vous la lis, « Je crois que le bonheur naît aux hommes là où l'on trouve de bons vins. » Vous savez que Léonard avait des phrases exceptionnelles, des pensées exceptionnelles. Je vous en donne quelques-unes. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Pauvre est celui qui désire beaucoup de choses. Ne pas estimer la vie, ce n'est pas la mériter. Il y a du bien qui n'avantage pas, il y a du mal qui ne nuit pas. Ostinato rigore, une rigueur obstinée. Une journée bien remplie donne un bon sommeil. Une vie bien remplie donne une mort tranquille. Léonard de Vinci. Voilà, ici sur cette table, notamment les fruits confits, le panettone, le pain de sucre. C'est vrai que à la Renaissance, on sucrait beaucoup. Pratiquement tous les plats étaient sucrés. Alors, pour sa part, François Ier ne mangeait pas de légumes racines. Cela vient du sol, de la terre. Se considérant immortel, il mangeait ce qui volait. Des cailles, des perdrix, du faisan, mais certainement pas de légumes racines. Et François Ier évitait ce que l'on servait à la table des rois au Moyen-Âge. Le flamand rose, le paon. Voilà, le roi mangeait des oiseaux plus petits. كثير ناس بتسالني كيف ما بتنصح، ممكن دائما جاوب انه ما باكل شيء ما بحبه، ما باكل شيء ساعه ما بكون جوعان، واهم شغله ما بكتر. ما كانوا يفهموا، يقولوا مش معقول ما نحن بننصح انت لا. واذا طلعت هي قدامي هلا شو بيقول؟ بيقول اذا عبالك تضلك بصحه كثير منيحه عيش بهذا الرجيم، ما بحياتك تاكل شيء اذا ما كثير عبالك تاكله. مش معقول، هي اول مره بقول اياها. Vous vous trouvez ici, mesdames, messieurs, dans la salle des maquettes, où vous trouverez 40 maquettes réalisées par la société IBM et données au château du Clos Lucé il y a plus de 40 ans maintenant. Alors, je me permets de vous présenter le char d'assaut, même si Léonard ne le réalisa jamais. C'était un projet. Pourquoi ne le réalisa-t-il pas ?
Bien, à vrai dire, il avait trop d'avance sur son temps. La technologie ne suivait pas toujours sa pensée. Alors, deux mécènes l'engagèrent dans le domaine militaire. Et quels mécènes? Ludovico Sforza, duc de Milan, et Cesare Borgia, qui n'était autre que le frère de la célèbre Lucrèce Borgia. Quelle famille, cette famille Borgia? Je pense notamment au frère de ce fameux Cesare qui devint pape sous le nom d'Alexandre VI. Pape Alexandre VI. Alors, regardez face à vous, entre les roues des manivelles. Le but, c'était de les tourner pour faire avancer l'engin. Vous avez également une plateforme ici, au niveau de la maquette. Et le but, c'était de monter dessus pour regarder par ces petites ouvertures, afin de prévenir de l'arrivée d'un éventuel ennemi. Alors, il faut savoir, bien sûr, qu'il y avait des inconvénients majeurs. Je vous en cite un majeur. Les hommes auraient dû malheureusement ressortir du char pour charger le canon par la gueule. Et donc, évidemment, ils s'exposaient alors aux tirs ennemis. Mais encore fallait-il y penser il y a plus de 500 ans. Ça, c'est important. Léonard de Vinci n'aimait pas la guerre, mais il fallait bien qu'il gagne sa vie, qu'il propose ses services. Un jour, on l'aurait emmené sur un champ de bataille et il fut dégoûté des atrocités de la guerre. Et d'ailleurs, dit ceci, que le champ de bataille était une piazza bestialissima. Tout est dit dans les propos du maître Toscan. Et puis le rêve de voler, bien sûr, à travers cette vis sans fin que vous voyez ici. Donc en fait, le but, c'était de la tourner le plus vite possible pour se visser dans l'air, pour se hisser dans l'air, afin de créer ce que nous appelons une dépression, pour aspirer l'air, éliminer le poids de l'air, permettre à l'homme et la machine de s'élever. La structure était très lourde, en plus de la toile. Les experts aujourd'hui pensent que le poids du parachute de Léonard devait avoisiner les 100 kilos. Je vous rappelle qu'un parachute standard à l'heure actuelle pèse entre 9 et 10 kilos. Bien. Le rêve de voler, pour terminer ici avec vous, regardez tout d'abord dans quelques instants sur ce dessin de droite la machine volante. Et parmi l'une de ces innombrables idées, le maître pensait que l'homme, regardez, serait couché sous la machine, les pieds dans des étriers que voici à l'arrière, pour transférer la force des jambes à l'avant grâce à des tiges, pour permettre le battement des bras qui lui permettrait le battement des ailes. Alors, il imaginait la structure en bois léger, bois de tilleul, bois de sol, pour optimiser la légèreté. Mais bien sûr, il ne pouvait pas voler, lui qui avait étudié le vol des oiseaux, l'hirondelle, la grue, le milan, le rapace, mais aussi les ailes de chauve-souris. Alors c'est ici que Léonard de Vinci vécut effectivement durant 30 mois, de l'âge de 64 ans à l'âge de 67, de 1516 à 1519. Une demeure où deux matériaux s'allient parfaitement bien, la brique et la pierre. Alors, de tuffeau. La brique domine ici par rapport à la pierre. Il est donc brique et pierre et pas pierre et brique. S'il avait été pierre et brique, la dominante serait la pierre. Or, c'est la brique.
Cette pierre de tuffeau que vous voyez ici devant vous a la particularité de durcir et de blanchir en vieillissant. La pierre de tuffeau ne concerne que les chaînages d'angles, les encadrements et les moulurations des fenêtres, ainsi que l'oratoire où Anne de Bretagne venait donc pleurer ses enfants. Je vous rappelle qu'au départ, la partie où les personnes retirent leurs billets, cette élévation n'existait pas puisque le château s'arrêtait là-bas dans l'angle, au niveau de la gouttière, formant alors une sorte de L et pas une sorte de U comme aujourd'hui. Par contre, la tour était comprise dans le projet de départ, mais pas l'oratoire, face à vous, où Anne de Bretagne venait donc pleurer les enfants qu'elle avait perdus, morts-nés, morts en bas âge. Voilà, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard, le 3e château le plus visité de la région Centre-Val de Loire, derrière Chambord, le number 1, et Chenonceau, le number 2. Vous êtes devant le number 3 ici, le Palazzo del Clou, le château du Clos Lucé. إذا كنت مهندس هون محلك، إذا كنت بتحب الطبيعة هون محلك، إذا كنت باي وعندك أولاد هون محلك، إذا بتحب الفن هون محلك. هذا المحل هو قصر مزبوط، بس هو شيء كتير عظيم بخليكم ترجعوا 500 سنة لورا وتشوفوا كيف بلشت الدنيا، إن كان القذيفة، إن كان الطيارة، إن كان الإنسان كيف بلش يطير، إن كان كتير اختراعات أكتر بكتير من لا جوكوند. هذا الزلمة عظيم. بتقولوا ليوناردو دافنشي يعني إيطاليا، هو لا، هو هون عظمته، هون كل اللي بقي فيه بالشاتو دلالوار اللي حكينا فيها كتير. ورح تشوفوا هلا صورة كتير كبيرة وعظيمة مثل فرساي واشياء عظيمة قعد فيها الملك في هالشاتو، يمكن من الأصغر، منه كتير كبير بس فيه فن، فيه علم، فيه عشق للطبيعة وفيه ذكاء. إذا جايبين أولادكم أو عبالكم تعملوا سياحة أو تعلمون شيء جديد، وحدة من الاشياء must do، حتى لو ساعتين و10 دقائق سواقه من باريس، هو هذا المحل هون. Le Clos Lucé, c'est aussi un domaine de 7 hectares, agrémenté de près de 1000 arbres. C'est un lieu de rencontre et d'échange avec Léonard de Vinci. C'est encore un espace pédagogique où vous y trouverez notamment 40 toiles translucides montrant les œuvres graphiques et picturales du maître toscan, 20 maquettes réalisées grandeur nature d'après les dessins de Léonard de Vinci, ça c'est très important, reprenant les projets concrétisés ou non, et enfin des bandes sonores rappelant les pensées de Léonard de Vinci. Le parc à l'anglaise, qui a été planté en 1866. Alors, ce parc à l'anglaise alterne entre les vides lumineux composés des pelouses, des plans d'eau et des pleins constitués pour leur part des bosquets et des couverts. Cet espace nous rappelle dans l'esprit le domus romain, c'est-à-dire la villa romaine basée sur un bassin central avec jet d'eau et autour un décor floral et végétal. On est dans cet esprit, ici. حلو كتير عم نتعلموا اليوم. مش مقبول قد تعلمنا اليوم، مش مقبول. خبرنا اول شيء عن الطبيعه، شو خبرنا تقريبا وليش ليوناردو دافنشي كان هالقد مهم؟ مشان هيك بمشن نيتشر هو اساسي غير انه بانتر مهم. لانه هو خبرنا قد كان يدرس وكان يتعامل كثير بالطبيعه، جرب يفهم كل سيستمات الطبيعه، كيف المي بتمشي، كيف المي بتنحت مثلا الحجار، كيف اوقات مثلا الغيوم بتخبي اشياء او في بروم وهيك، هو كان جرب يقلدهم اذا بدك البانتور تبعه، فهو هيك لما كان يرسم مشان هيك هالقد كانوا البانتور تبعه يبينوا طبيعيه، قد ما كان يطلع بالطبيعه ويتعلم منها، وكان يقول هو اذا بدك انه بجرب قد ما بيقدر، يعني هو عنده فرستراسيون جرب يقلد قد الطبيعه حلوه وبجرب يفرجينا اياها برسماته بالاشياء اللي بيخترعها وبكل هالاشياء. مشان نختصر كل شيء اليوم شفناه اللي هو كتير مهم ونفوت بكل تفصيل، انه هالزلمه يلي هو ليوناردو دافنشي كان كتير ذكي، كان كتير ذكي. بوقتها ما كان في انترنت، ما كان في انستغرام، ما كان في جوجل، وكل شيء اليوم ناخده فور جرانتد، يعني انه اذا حطيت دولاب بيمشي الباتو هو فكر فيه بوقتها، اذا دفشت الهواء نزول بتطير وغيره من الاشياء. واهم شغله اخر وحده حكينا فيها هلا، انه فكر هو طالما المي بتذوب الصخور
فليش مش بنترك مي تفوت وين ما كان، هيك بندوبهم لدرجه ترجع الارض مبرومه برم. صح. بتعرف اذا ما بدنا نعقدها ونختصر، في هلا سيانس جديده بنسميها بيو ميميكري، يلي هو نحن نقلد الطبيعه ونطلع عليها، لان هي سبقتنا ملايين السنين. هو طبقها بكل شيء. قال لها بدها تطلع، طب ليه انا قاعد بفكر بشو هي عامله، كيف حال المواضيع، وعم نشوفهم. يعني ان شاء الله يكونوا عم نوصل فكره قد ايه الزلمه نابغه قبل وقته وطلع على الطبيعه بالعمق. مشان هيك جينا اول شيء لهون بالشاتو دو لالوار. بتكمل مش نيتشر، ساعة نتعرف على ليوناردو دافنشي. Dans le troisième espace naturel de ce domaine de 7 hectares, le potager, réalisé en 2014. Alors, vous le savez, au Moyen-Âge, les moines vivaient en autarcie, loin du monde. Donc, que leur fallait-il pour vivre? La pierre, le monastère, ainsi que l'eau et la terre pour cultiver. Et le potager constitué avec le verger, les deux éléments constitutifs du jardin médiéval qu'on appelle encore en latin l'hortus conclusus. Je traduis jardin clos. Alors, on y plantait des artichauts, des bêtes, des courges, des fèves, des lentilles. On y faisait pousser également de la bourrache. Et on agrémentait de roses qui ne sont pas présentes actuellement par rapport à cette saison hivernale, les roses que l'on appelle les romanticas. Alors il y a aussi la Mona Lisa, rappelez-vous. Et puis on y lisait les poèmes à l'ombre des treilles. Je pense notamment à ce fameux roman de la rose, composé de plus de 21 000 vers. Voilà un roman de chevalerie en fait qui voulait illustrer les rêves allégoriques. Je vous présente ici l'une des deux versions de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci. Celle qui nous concerne ici est au Louvre. L'autre est à la National Gallery de Londres, the London National Gallery. Alors, comme vous pouvez constater ici, Léonard était très proche de la nature. Lui qui disait ce qu'avait écrit avant lui Aristote, l'homme et la nature ne font qu'un. Voilà. Alors par exemple, il allait comparer, nous voyons ici des rochers, l'érosion des rochers à la décrépitude physique. Ou encore, nous avons des arbres autour de nous, le sang qui circule dans les veines à la sève qui circule dans les arbres. Alors, vous avez ici 4 personnages principaux, la Vierge, le Saint Jean-Baptiste, l'enfant Jésus en bas et l'ange Uriel à droite, qui pointe son index vers Saint Jean-Baptiste, qui, comme on le sait déjà, baptisera Jésus. Et alors, tout en bas, Jésus est au bord de l'eau. L'eau symbolisant ici, bien sûr, le baptême. Et il est en train de bénir Saint Jean-Baptiste de 2 doigts. Pourquoi 2 doigts? Pour rappeler que Jésus était à la fois homme et Dieu. Au cœur de cet espace d'1 hectare, en fait, pensé il y a maintenant 14 ans par un architecte paysagiste néerlandais, Oliver van der Winkt, d'après les dessins de Léonard. 30 des 120 plantes de Léonard ont été reprises ici. Je pense notamment à l'encolie, symbole de l'amour, l'encolie colombine, symbole de la colombe du Saint-Esprit, ou encore le cyclamen, symbole de dévotion. Nous avons aussi l'arôme, symbole de l'âme dans la bonne saison, et puis le lys. Alors, vous avez différentes couleurs, bien sûr, de fleurs de lys. Le lys blanc, symbole de pureté. Le lys rose, symbole d'affection. Le lys rouge, de passion. Le lys orange, de désir. Et enfin, le lys jaune, d'amour désintéressé. Alors ici, je voulais également vous dire que l'architecte paysagiste ici a réalisé un système de récupération des eaux pluviales pour alimenter les marais. Un sanctuaire pour les différentes espèces, tritons, salamandres, carpes, mais aussi des îlots de nidification pour les oiseaux migrateurs. Alors vous ne le voyez pas actuellement, les marais sont actuellement gelés, mais ressort de ces marais une fumée pour rappeler la si célèbre technique de Léonard de Vinci, la si célèbre technique picturale qu'on appelle le sfumato, et que je vous ai expliqué à l'intérieur. Mais en fait, si vous voulez,
dans les tableaux de Léonard, les paysages au lointain apparaissaient sous des aspects brumeux, vaporeux. C'est ça que nous avons voulu ici reconstituer. Alors, vous avez aussi au premier plan un pont de fortune. Alors Napoléon les utilisait notamment pour les campagnes de Russie, des ponts très vite démontables et remontables. Je voulais aussi vous dire que à la bonne saison, nous avons aussi les cascades. Alors Léonard savait très bien que l'eau érodait les rochers. Et un jour, il a dit ceci: l'eau érode les montagnes et comble les vallées. Et si l'on avait la possibilité, elle réduirait la terre à l'état de sphère parfaite. Vous avez ici donc un pont à 2 niveaux, imaginé par Léonard de Vinci et reconstitué par les très célèbres compagnons du devoir dans les règles de l'art. Alors il est constitué de 2 passerelles de 9,30 m chacune, reliées au centre par un kiosque de 2,40 m de côté, lui-même surmonté d'une couverture, elle-même dotée de 1000 tuiles de châtaignier. Il y en a 1000. Alors si vous voulez, Léonard, il pouvait imaginer ce pont dans un contexte à la fois militaire et sanitaire. Je pense notamment sanitaire, puisqu'à un moment donné, la peste sévissait et les épidémies sévissaient. La peste sévissait à Rome à partir de 1515 et dans les années 1490 à Milan, on retrouvait également les épidémies. Léonard voulant alors séparer le bétail et les marchandises des hommes. Je vous présente ici une œuvre d'art rappelant l'homme de Vitruve, un dessin de Léonard, très petit d'ailleurs, de 36 sur 24 cm, évoquant l'homme au centre de l'univers. En effet, à la Renaissance, l'homme est conscient de ses potentialités intellectuelles et il ne supporte plus qu'à chaque fois qu'un sujet est abordé, la référence soit la Bible. Désormais, Dieu n'est plus au centre du monde, c'est l'homme. Alors l'homme, regardez, est représenté à la fois dans un carré et dans un cercle. Lorsqu'il est dans le carré, il a les jambes rapprochées, les bras écartés, tendus, parfaite rectitude. Dans ce premier cas, le centre, ce sont les organes génitaux. Et dans la seconde situation, l'homme est représenté dans le cercle, les jambes et les bras écartés. Et dans ce second cas-là, le centre, c'est le nombril. Alors il a les jambes écartées d'un 14e. Évidemment, plus on aura les jambes écartées, plus on sera petit. Voilà donc l'homme de Vitruve. Vitruve était un architecte de l'Antiquité qui nous a en fait parvenir le seul traité d'architecture de l'Antiquité qui s'appelle De Architectura. Et en fait, il avait servi dans l'armée sous César. Il était devenu architecte. Vitruve, que l'on appelle encore Vitruvius Polio dit Vitruve. Je vais vous laisser ici, vous ressortirez, vous ressortirez. Alors j'espère qu'en tout cas ma compagnie vous aura plu pendant ces 1h45. J'ai essayé de vous faire découvrir au mieux le château du Clos Lucé, le parc Leonardo da Vinci. Voilà le 3e château le plus visité de la région Centre-Val de Loire. Donc vous pouvez dire à tous les Libanais qu'ils peuvent ici venir, nous les attendons, pour découvrir ce lieu magique, le Clos Lucé, voilà, ce lieu de rencontre et d'échange avec le maître toscan, le génie de l'humanité. صارت الساعة 1، قطع الوقت بشكل مش معقول. تركنا باريس على الساعة 7:30، هلأ صارت الساعة 1، قطع الوقت هيك. ومع الزلمة العظيم يعني عم نحكي عن موسوعة، عن كتاب ثقافة ماشي معنا، حكي ساعتين، عم بقول ليش ظهري عم بيوجعني وما عم بحس فيه. هلا صار وقت نكفي نحكي ونكفي نتعلم مع شخص تاني. صار وقت الغدا. على الغدا مش بس رح ناكل، خبرونا انه رح نحكي عن التاريخ وعن ثقافة الاكل خاصة بهذه المنطقة.
رح نكفي ورمتنا ونصور تمشي على الطريق. ليوناردو دافنشي اشتريت 3 كتب رح اقريهم انا وولادي. ما كنت عارف انه هالقد عظيم، هالقد واحد بيتعلم منه. نحن لقلنا هو الرسمة الشهيرة او الرسمات، بس اكتر بكتير من هيك. فوتوا هيك برحشوا بشو عامل وشو بيعمل، واكيد تعوا لهون. 7 اكتار، 70,000 متر مربع من الفن والثقافة والخشب والصورة والمكانات والقصر والعلم. Et donc soyez les bienvenus, vous êtes ici à l'auberge du prieuré au Clos Lucé. Ici, en cette auberge, depuis 2003, en collaboration avec François Saint-Brice, le président du parc, avons mis en place, dit-on, l'ouverture de la première auberge de reconstitution de la Renaissance. Voilà, vous allez voir tout à l'heure, mobilier, évidemment les costumes pour le service, mais tout ce qu'il y a dans les assiettes sont aussi issus de recettes de la Renaissance. Et on est sur une cuisine française de la Renaissance, où là, les épices, comme dans la cuisine libanaise, a toute sa place. Les herbes aussi. Ça veut dire qu'on fait véritablement alchimie d'un mélange d'épices, d'herbes et de matières. On sait aussi eh bien, qu'on va priser, d'abord manger tout ce qui est végétal plutôt qu'animal, et tout ce qui est animal, on va priser le manger, ou celui qui vole plutôt en direction de l'éternel, que celui qui rampe à terre. Alors là, on est en train de lier une sauce comme on la lie en période de la Renaissance. Au contraire du 19e siècle en France, au 16e siècle, on va lier non pas avec de la farine, mais avec de la mie de pain, vous voyez. Le pain qu'on va faire sécher et qu'on va broyer très finement pour ensuite le disposer dans la crème. La crème du reste est importante puisque c'est François Ier lui-même qui demande à des coursiers d'aller en Normandie quérir de la crème et du beurre pour faire évidemment ou faire évoluer les préparatifs. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus léger et plus souple à manger. Très du rat de poireau. Alors c'est intéressant puisque on met bien en valeur le fait que la Renaissance eh bien, est terriblement vegetable. Là, un blond de poireau qu'on a lié au miel et au raisin, qui ont fait évidemment une composition tout à fait spéciale. Ici, une purée de carottes à la girofle. Il faut savoir que la girofle est l'une des épices vendues les plus chères depuis le 7e siècle. Et c'est du reste Magellan qui va provoquer un deuxième voyage en direction des Amériques nouvelles après avoir vendu tous les clous de girofle qu'il avait placés en fond de cale de son bateau lors du premier voyage. صار وقت الأكل مثل كأنه نحن طالعين على الضيعة وعم بخبرونا عن تاريخ الضيعة وعم بخبرونا عن 200 سنة لورا. تخيلوا هون نحن فتنا على محل مثل ما كانوا ياكلوا من 400 سنة. عم نرجعوا نحكي الأكل يلي سمعناه قبل شوي بالفرنساوي أنه من الأرض، من الطبيعة، من العشب، مش النيتشر بأوجها يعني. وعم نرجع على الأكل التقليدي القديم. الزبدة مزبوطة، الخبز مزبوط. كان عم يخبرنا انه حتى تقسية الصوص ما بيستعملوا طحين، ما كان في بوقتها، كان في الخبز بيبرشوه مثل ما احنا بنعمل الكنافة او المي دو بان. بريد كرومز. واو، لابسين مزبوط بقعدة قديمة شوي هيك قبل يعني كيف بدي اقول، تخيل رفاية الملك عم بدق هلا على الباب وقاعدين كل سوا ناطرينه، رح نقعد وندوق اكل من 400 سنة. الطاولة الخشب السميكة، الكبايات الكبار، الكراسي الخشب غير شكل بيوجعوا الظهر، انا كول على السريع وفل. الشمينيه الهيوج الكبير الحلم كل انسان يكون عنده اياها ببيته، السقف العالي،
الخشب. Gentes dames, nobles seigneurs, bienvenue ici en l'auberge du Prieuré. Nous allons vous proposer des vins de la Renaissance en apéritif, vin d'Hippocrate ou vin de sauge. Vin d'Hippocrate, c'est ce vin rouge avec cannelle, clou de girofle, gingembre et sucre. Vin de sauge, là un vin blanc avec sauge, menthe fraîche en infusion, sucre et pincée de poivre. Pour la petite histoire, pas de moyenne de conservation pour le vin à l'époque. Bouchon bouteille n'arrive qu'au XVIIIe siècle. Donc on était obligé d'agrémenter ces vins d'épices pour cacher le goût aigre du vin. Et ces épices arrivées d'Asie, c'était quand même un an et demi de voyage pour aller jusqu'en Asie. Il fallait ramener ces épices. Donc du fait de la distance, elles étaient rares et coûtaient très cher. Les écrits nous traduisent qu'une noix de muscade, à l'époque, on la troque contre un cheval. Et le poivre est tellement rare, tellement cher, qu'on l'offrait comme cadeau au roi. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, on a les moyens de conservation pour le vin. N'ayez crainte. Alors, rouge aux épices ou blanc aux herbes. Gentes dames. ما بتحسوا بالالكول مي يعني مي سكر. Very nice juice. Sweet wine, very enjoyable sweet wine. Too sweet wine. بسكر يعني. ما بيشبه ابدا نبيد اللي احنا بنشربه اليوم، بس هو نبيد فيه فليفرز مثل الجوس، سكر كتير. لازم واحد ينتبه لانه اكيد فيه الكول، وبصير واحد يشرب وينبسط بيحمر رودينه ما بقى يعرف يسوق. بيطهر من شبه. Enjoyable experience. Avons ici la belle représentation de ce qu'on pourrait nommer une primescuelle, puisque cette notion entrée, plat, fromage, dessert, en France autour de la table n'intervient qu'à partir du 19e siècle. Là on sait alors, un peu comme la cuisine libanaise, on va disposer moult choses sur les tables. Les plus chanceux alors auront la possibilité de manger les choses les plus précieuses, on les aura disposées devant eux. Les autres peuvent manger, pourquoi non, des dragées, des fruits secs ou fruits frais, plutôt que de la viande ou des légumes. Là ici on commence alors avec un crémeux de citrouille où dessus on a juste saupoudré d'un peu de cacao amer. Il faut savoir que c'est en période de la Renaissance ou alors lors de la période du camp du Drap d'Or, là où François Ier rencontre son vilain beau-frère Charles Quint, empereur de l'Europe. Eh bien celui-ci, Charles Quint, offre pour la première fois à François Ier la fève de cacao. Il nous faut attendre le XVIIe siècle, voire le XVIIIe siècle, pour qu'on y ajoute de la crème ou du lait, pour en faire le chocolat que tous connaissons. Mais il faut savoir que jusque cette période-là, le cacao donc est un peu amer et va d'abord nous servir en épices. Voilà. Ici, là, eh bien, l'on voit une tarte tourangelle. Là, le rillon de Touraine, une poitrine de porc confite dans la graisse animale, et le chèvre, le Sainte-Maure de Touraine. À côté, une belle représentation de l'entrée, si tant est, de la Renaissance. On le nomme le flan vert aux herbes fraîches. Là, toutes les herbes fraîches du jardin potager sont broyées puis liées en bel appareil d'œuf et de crème, et moult épices, le gousteret est des plus soyeux. À la fin, un crémeux de chou-fleur, là à l'orange. C'est une entrée, dit-on, que François Ier lui-même prise manger. Ça veut dire que ce chou-fleur, on va le cuire véritablement dans l'orange. L'orange qu'on rapporte tout juste des Amériques nouvelles. Il faut savoir que là encore, c'est à force de développer et cultiver cette orange, et il nous faut attendre le 19e siècle encore une fois, pour qu'elle soit grosse comme tous la connaissons, et bien sucrée. Lorsque nous la rapportons, elle est petite comme une mandarine d'aujourd'hui, et un peu amère. وقت ما وصلنا وشفنا هاي اللي شكلها ما كتير بيشهد الكل مزبوط، بس جاي من الارض، كل العالم عم تاكلها ومبسوطه فيها. سي ان فلان يلي شفناه عده مرات بكل البيكريز، بس ولا مره شفناه لونه اخضر هيك. هاي كتير طيبة. الريل فليفرز، ناتشرال فليفرز، تحسوا بالحامض المضبوط مش هيك المخربط. فيها دجاج. فيها لحمه دجاج. هاي لحمة. ايه طالعه هون اكله اورجانيك. لافت حسيت حالي هلا كنت عم فكر انه مش كانوا رجعنا على الضيعه، كانه عم نرجع نعيش وادي النوبيين من 400 سنه. كيف كانوا عم بياكلوا من زمان، كيف تطور الاكل، كيف كان الاكل قبل ما يتطور، يعني كيف التقاليد القديمه، العكوب،
او الخضره او شو كانوا يلاقوا يقطفوا يعملوا منهم. هيدا اذا بدك وكيف تشوفها طورناهم؟ فيك تقولها مثل العجه اللي بنعملها نحن، عجه الكوسه مع بقدونس وبصل شوي. فيري نايس اكسبيرينس. شيف مهذب، ادمي، حبوب، لذيذ. السيرفيس كيف سينيور وشوفالييه والكلمات الحلوه القديمه. جديد، فكره جديده and recommended. Et la période où tous les mœurs vont changer autour de la table. La table, justement, n'est plus comme au Moyen-Âge de tréteaux disposés, une planche ou porte décrochée posée dessus. Elle a maintenant 4 pieds ou un pied central pour la bien tenir. Non point à l'auberge, mais au Chastel allons maintenant disposer le drap, ou la nappe nommée aujourd'hui. Et pour bien accompagner cet état, moult modes font leur apparition. Tous le savez, depuis la nuit des temps, le plus chanceux, des hommes a, et puis un couteau, une cuillère fait son apparition, et un outil nouveau que peut-être connaissez, la fourchette. Et notez qu'il est des plus compliqués à la disposer à la cour de France. Voyez, un tout petit peu plus tard, Louis XIV lui-même, notre grand roi, de par la forme de cet outil, souvenez-vous, en forme de fourche, puisque dedans, en période, prétend, et je le cite pour me protéger, que cet outil ne peut être utilisé que par le diable lui-même, ou les femmes. C'est Louis XIV qui l'a dit. À la fin, eh bien, un nouvel objet se porte autour du cou et va donner naissance à plusieurs expressions françaises qui sont encore utilisées aujourd'hui. Alors ça, connaissez-vous ou savez-vous comment se nomme ce bel objet que l'on porte autour du cou? Nonda? Eh bien, ne ramène pas ta fraise est l'une des expressions terriblement exploitées encore. Voilà, madame, bravo. Eh bien, l'autre, que peut-être allez trouver aussi. Eh bien, pour protéger cette belle fraise, jusqu'au 19e siècle, et tout ça prend naissance à la Renaissance, la serviette fait son apparition. Plus la famille est riche, et plus la serviette est grande. Mais certains malins vont faire confectionner des fraises démesurées. Et quand ceux-là, autour de leur table dressée, voudront nouer la serviette autour du cou, c'est l'autre expression à trouver. Nonda. Eh bien, que se passe-t-il quand on a une fraise démesurée pour laisser penser qu'on est des plus argentés et qu'on a une serviette petite à la hauteur de son argent? Bravo, on ne peut plus joindre les deux bouts. Bien, mes amis, là, ici, l'on peut prétendre l'un des mets les plus prisés en période de la Renaissance, puisqu'on parle d'une poularde, souvenez-vous, un jeune poulet auquel on va ôter les ovaires pour en récupérer le meilleur, dit-on. Là, donc, cette poularde est confite au bon vin de Chinon. Chinon étant évidemment une ville emblématique en Touraine, et évidemment une ville de vin, le vin de Chinon, accompagné aujourd'hui par une porrée de carottes à la girofle. Alors il faut savoir pour la petite histoire que cette carotte est peut-être la seule erreur qu'on ait traduite dans l'assiette aujourd'hui. Elle n'est pas orange en période de la Renaissance. Il nous faut attendre le XVIIe siècle. Notez que la France est terriblement chrétienne et d'abord catholique. Et Louis XIV décide alors eh bien, congédier tous les protestants. Il est un prince à Orange qui justement est protestant. Louis XIV alors lui demande de quitter le pays. Celui-ci est abrité et va se marier avec la reine de Hollande. Eh bien, comme à Versailles, il y a la Quintini, le chef des potagers royaux, et celui-ci, pour flatter notre prince de France, va lier carotte rouge, jaune, pour donner naissance à cette carotte orange que tous connaissez. On le doit alors et à la France et à la Hollande, et tous le savez puisqu'on est en plein dedans. Eh bien, la couleur emblématique de la Hollande est restée encore le orange. اول شغله حبيت الشيف كتير اسمه سيور سوسان، شفتوا اسمه موجود على تيابه، والحلو فيه انه ترك كل شيء. كان يشتغل عند ناس اغنياء، كان يشتغل بكاسلز، باوتيلز، كان يشتغل بقصص كثير مهمه، وترك كلهم، ترك كل شيء تيجي يعيش ويرجع يفتش على قصص والاساس تبع الاكل القديم
وكيف كانوا ياكلوا من 100 200 و300 سنه، وعم بيدرس تاريخ واضح. شغله ثانيه ما نكفي ونقول دقت اليوم فيفينو ذكرني انه هذا اول بيض بدوقه من الوار سنترال. اول ما فتحنا قنينه حطيت لها 3.5 على 5 على فيفينو، اندين ارتاحت. هلا بلشت ارتاحت، طلع الأروم تبعها شاتو شينو. طلعت العلامه لل 4.2 2018 اكسلون. صار وقت الاشياء التقليديه. نتذكر انه من زمان هول كلهم كانوا مش موجودين، يعني كان اللي بياكل الدجاج شغله. عنا شويه بوارو، شويه كاروت، كلهم سوا مزبطهم مع بعضهم، مطبوخين بهالطناجر لساعات طويله. c'est bon. Ah, c'est bon. Juicy, sweet. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. صوص طيبة، الدجاجة طيبة. هون كلهم good stuff, very good stuff. فعلا أكل قديم. هون بينقال honest food، يعني أكل صح، من الضيعة، من البوتاجي، من الطوف وحط بالطنجرة. خيو هالطعمة اللي بتضلها بقلب التم بتضلها هيك، ما في شي بغطيها. أكيد ما في الباودرز تبع عصرنا الجديد، أكيد ما فيها كوب ماجي. Beautiful. On a véritablement bel esprit représenté là du dessert, ou ce qu'on appelle en période de la Renaissance l'issue de table. Vous le savez, sûrement, c'est la période où tous ces bals costumés ou déguisés vont prendre naissance. Alors la poire, par exemple, qui est un fruit des meilleurs et délicieux vraiment, et pour certains un peu fade. Alors, pour l'anoblir, dit-on, eh bien on va la cuire dans l'orange amer et la vanille qu'on rapporte des îles Malabar, en faisant alors justement de cette poire déguisée un peu en orange, la pomme. Là, sous la peau, l'avons véritablement soufflé d'un vin de coriandre et miel, faisant alors de cette pomme qui reste entière, puisque la cuisine de la Renaissance se veut aussi démonstratif. On doit garder le volume des matières à manger, mais sous la peau, le gousterez, il y a vraiment une compote de pommes et ça fait toute la différence. À la fin, ici là, la soupe d'ananas. À la fin de la Renaissance, l'on rapporte des Antilles l'ananas et le sucre blanc qui est tout à fait représentatif puisqu'il est vendu au poids de l'or. Et l'on a longtemps pensé que ce sucre blanc était bien plus récent que le sucre brun, mais notez que le sucre brun, justement, ne prend naissance qu'au XIXe siècle. Celui-ci, le blanc, qui est vendu au poids de l'or, est issu de la Martinique. C'est là où on le rapporte pour la première fois. L'on voit ici un acte de belle courtoisie de France, un bouquet de fleurs, de lys. Le voyez, un biscuit. C'est Charles V, le roi que l'on nomme aussi le sage, qui demande qu'on fabrique justement ce biscuit en forme de fleurs de lys. On va alors le traduire à travers toutes les provinces de France pour mettre en avant le nouveau blason de la France, les 3 lys sur le fond bleu. هيك بنودعه، هيك بنقول له باي. هذا البسكوي اللي معتمد عليه، اللي هو هذا البسكوي اللي كان عنا اياه الباتر كرواسون بالعلبه الحديد اللي بتصير علبة الخياطة. معقول. فهمين؟ اكلاته طيبين، اكسبيرينس كتير حلوه مكتمله. صار لنا هون من 10:30، هلا صارت ساعة 2:30 وما عم نزهق. منا غالية ابدا، بتتعلموا منها كتير، وهو لذيذ قريب على القلب، بيكون دايما بالمطبخ. بتمنى ارجع التقى فيه ان كان هون وان كان شي نهار يمكن بلبنان، وان كان ناخذ منه انترفيو وحده 1.5 ساعتين نطبخ ونحكي عن التاريخ وعن التراث، الاكل القديم الفرنساوي يلي منه بنتعلم كتير من 400 سنه، ومنه بنشوف وين صاروا هون، ليش لاجاسترونومي فرانسيز، ليش صحن صغير، ليش كيف فكر الملك بوقتها توصل طوروها لهون. تشيرز اند سي اون ذا رود. تفرحي منه ان شاء الله. هذا النهار العظيم بتمنى لكل حدا يقدر يفهم فرنساوي تيفهم شو صار. ان الله راد بنرجع بنحط الترانسليشن او السبتايتلز. هو عظيم، الجديد على بكره رائع، ليوناردو دافنشي والقصه اخوات، الاكل، الستوريز، عن جد كل شغله كتير كتير مهمه.
شغله تانية هلا عم بتصير هي نقلنا من -5 لفجأة نقطتين شتاء، طلعت الحرارة من 5 تحت الصفر ل5، وعم بيقولوا بكره لازم توصل على 13 15 او 20. حرارة رح تقلب قلبي. زمطنا باول سفره، باول شقفه كبيره من السفره بلشت، هلا بلشت تنقط بس على الخفيف. رح نكفي نهارنا، رح نجرب منزور 2 الله راد قصورة هول الكبار كتير الحلوين قبل ما نوصل نعمل تشيك ان باوتيل جديد كمان هو قصر، ونتعشى مع شيف كمان كتير مهم. وعم بتنقط كتير. انطريني بالسيارة. شاتو دو لالوار هي كيانة عن ميات وميات من القصورة، محل ما كانوا ملوك يجوا يقعدوا هون على مر الزمن. شاتو دو لالوار هي ميات من القصورة الحلوة كتير، وكل ملك اجا لهون عمر له لأولاده لمرته and so on. هون اساسا كانوا يجوا لهي المنطقة لأنه كانوا يتصيدوا، وبعدين عاشوا فيها لأنه حبوها كتير، لأنه الطقس فيها حلو، لأنه المناظر فيها رائعة رائعة. عم نشوف نحن واحد من اهم الشاتويات مثل ما شايفين. في 50 هول اللي ماست فيزيت، بدهم اسبوع ما بدهم نهارين، قطعه سريعه بين اليوم وبكره على قد ما بنقدر نشوف. مين ليه شاتو دو لالوار على جوجل وشوفوا قديش في اشياء حلوه. Maintenant là. Allez. Devant. ساعة الواحد بيوصل لهون بيقول وين نبلش؟ نبلش بجنين، نبلش بالقصر، نبلش بالكنيسة محل مدفون، نبلش بمناظر حلوة تبع المدينة تبع الضيعة،
او ببلش بالارزه اللبنانيه العظيمه؟ احنا عم نتعرف على ليوناردو دافنشي لانه مش النيتشر، ما في حدا هالقد فهم الطبيعه قده. عم نحكي من 500 سنه، ما رح نخبر كثير لانه حكينا كل قبل الظهر. رح زيد بس شغله انه ليوناردو دافنشي هو من الاوائل يلي فهموا حتى قديش الشمس مهمه للنباتات، انه عمليا النباتات بياكلوا شمس، بحولوا اشعه شمس لانرجي. فهمها، طلع هالاشياء بالديتايات تبع ديتايات بقلب رسماته بقلب سكالتشر تبعه. مشان هيك الشجر عنده، النباتات عنده بتشوفهم عايشين. فهم الضوء، فهم اللوميار، فهم الامر، بنشوفه وين ما كان. هون هو مقبور. هلا اكيد بكره بيقولوا مارك وصل على فرنسا مع كل شيء عم بيشوفه مفوكس الزلمه على الارزات. شفت قديش في ارز طلع في وحده تحت؟ مش معقول مش معقول. شفت فوق خليني خبرك على الارزه على السريع هون. يلا. مثل ما كل شيء شفنا اليوم على الغداء، وكنا نشوف انه كيف كانوا يروحوا ينبشوا اشياء غاليه. الارزه ما في ولا ارزه بكل اوروبا. كل الارز عم تشوفه هن كانوا لانه بدهم يجيبوا كل شيء غنى من برا يحطوه هون عند الملوك. بلشت تجي الارزه على اوروبا وخاصه على فرنسا بال 1700. مشان هيك وين ما بتزور ملك شو بده يحط عنده؟ لانت شو امبارح سميتها؟ ملكة الغابة. ملكة الغابة، بده يجيب ملكة الغابة لعنده. مشان هيك بنشوف هالقد ارز بهالمنطقة. في ارزات كتير كبار كلهم من 1700، هن ذاتهم يلحقونا من وقت اول السفره. كان لازم نسمي السفره ميشن نيتشر فايندينج ذا سيدرز، على ريشيرش دو سيدر دو ليبان. فعلا هيك موجودين وين ما كان. هلا نحن وقفنا على اعلى نقطه بقلب الضيعه. بتخيل الملك من زمان كان يوقف هون ويتفرج على ضيعته الحلوه، يشوف كل شارع بشارعه مثل كانه بدرون. حلو. بحس كان يقول لهم شفتوا الصنوبرة والسيكويا وهيك، بس احلى شيء الارزات وزارع منهم هون. طيب رح نفوت نفتش على ليوناردو، وينه؟ يا في كذا نوع جنينه. في شيء بنسميه جاردان دو نابل، في كمان الجاردان دو بي اللي عم نشوفهم كيف هذا البكسوس كلهم حد بعضهم محطوطين. في الالي سنترال دو بارك، هول كلهم واحد في يجي يتعلم منهم يشوفهم كيف معمولين. هون اكيد الجازون هو تيعطيك انه مطرح كثير 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 كبير، ولا تخلي انت دائما تخلي الواحد يروح مطرح ما انت بدك بتزيحه. هون مبين كيف التراجيه. التكنيك تبع البول كلهم بكذا لون كتير مهمة لتكون حتى بديسمبر تجي يكون حلو، يكون أخضر. لو كان الزهور كان يابس. هون عنا جاردان على فرانسيز، صف العسكر مرصوص تيفرجي الملك انه هو كتير قوي. القص بهذا الشكل للبولات بنسميها توبيير، مش كل النباتات تزبط فيها التوبيير. عنا السرو، عنا مثلا حتى اوقات هون القصعين، عنا كتير نباتات اليمونتير هون زياده لانه اسمه جاردان دو نابل. في كتير اشياء من ايطاليا، نحن هون كانه بايطاليا. عنا الاربوزيه، عنا هون كمان كل النباتات اللي بتشوفهم بنابل مثل السرو اللي حكينا عنه قبل، مثل القصعين، مثل كتير نباتات هون. لانه عم بيرجع بيتذكروا اكيد نابل ما حكينا قبل. نطلع على الاخر بتشوف انه عم بقول لك امشي لهونيك، بس هونيك مبين القص تبع البكسوس كله سوا، يلي هيدا التكنيك نحن بنسميها توبيير، هو انك انت تقص الشتله مثل ما بدك تتعطيها فورم بدك اياه.
Bienvenue aux Sources de Cheverny. Donc, nous sommes un hôtel 5 étoiles. Nous avons ouvert en 2020 et nous avons donc 49 chambres. Nous avons 45 hectares de terrain qui comprennent un vignoble, une forêt. Nous avons 5 maisons sur site où les chambres sont réparties. Vous avez le château du Breuil, la maison des fleurs, la maison des fruits, la grange aux abeilles et le hameau des marais. Nous avons 2 restaurants, donc le restaurant gastronomique étoilé Le Favori, qui a eu son première étoile Michelin en mars 2022, qui est du chef Frédéric Calmels. Et à côté, vous avez l'Auberge, qui est notre restaurant plutôt bistrot, qui cuisine au feu de cheminée. Donc nous sommes ici dans une chambre prestige qui s'appelle la Bergeronnette Grise. Donc c'est notre 2e catégorie de chambre dans les différentes catégories que nous avons. Donc nous avons les chambres supérieures qui est notre toute première catégorie, la chambre prestige, ensuite les junior suites et les suites, et pour finir la suite signature qui est le Baron Perché. وصلنا على اوتيل رائع، فينا نقول نحن من اوائل الناس اللي عم تصوروا عم تكون فيه لانه فتح بس من سنتين. فيري هاي اند كلاسي. اول ما تفوتوا الاجواء كتير حلوه، بيوت 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 بيوت، بتفوتوا بضايعه من الاراد رح نصورها بكره. الاوضه واسعه، التخت كتير واسع، خشب ابيض، individual houses كلهم سوا محطوطين هيك معمولين وحدهم، دفا بهالاجواء. ما بعتقد حدا جاي يحضر تلفزيون، في التلفزيون ما في، بالعكس في فيو الصبح على البالكون وكل المنظر الحلو. شاتو د لالوار هي اكسبيرينس، فيكم تفوتوا على جوجل وتقولوا اي شاتوات بدكم تعملوهم، اي مناطق بدكم تعملوهم. نحن اليوم قاعدين بشاتو، هن القصوره الفايف ستارز، هن قصوره مش تبع الدوله، انديفيدجوالز ومعمولين اوتيلات. فهيدا واحد منهم، شاتو اوتيل ذا هول اكسبيرينس. صورنا لكم اياهم قبل شوي الشاتو، هلا بكره بنرجع نصوره. ومن هون فيكم تقولوا بنهار فينا اعمل 3، بنهارين فينا اعمل 6، فينا اعمل 8. والشاتويات القصوره تبع شاتو د لالوار، منطقه الوار او الواري تقريبا بالميات. اذا عملتوا 20 عملتوا 30 بتكونوا صورتون. كل واحد منهم بتقولوا بدكم ساعتين، بتفوتوا من درج بتخلصوا من درج. نحن اليوم محظوظين رح نكون قاعدين بهذا الاوتيل العظيم، هاي اند 5 ستارز، فيري لوكجوريوس، رومانتيك، كل شيء لازم. وعشاء مع شيف اتوالي ميشلان، 1 ستار ميشلان. ذا هول 5 or 7 course meal رح نعيشهم مع بعضنا. رح تشوفوا الهاي اند فرنش كلاس اند كويزين. اليوم على الغداء شفنا الاكل التقليدي القديم اللي من 400 سنه. اليوم رح نشوف الجيد ميشلان، هيدا اهم جيد بالعالم اللي بيحط الريتنج للمطاعم بين نجمه 2 و3. اليوم عنا نجمه وشغله كتير مهمه مثل صاحبنا على نجعام. رح نتعشى ونعيش كل الاختبار والاكسبيرينس بهذا النهار العظيم. وبكره الصبح بتشوفوا الترويقه كيف بتكون، الوعي، صوت العصافير، درون اكيد وغيره. ميشن نيتشر بتكفي. خلينا نرجع على الأوضة. أوضة عظيمة، الأوتيل روعة، الريحة قد ما بدكم، وعندهم إنترنت سوبر سريع، أبلود 15 ميجا بايت، يعني أسرع من كل الأوتيلات اللي برمنا عليهم لهلا، وخاصة بقلب باريس بقلب العاصمة. من بعدها عشاء اليوم رح يكون يمكن أهم عشاء بكل السفرة يلي هو إتوالي ميشلان. هي كلها نبيد. رح نعيش سوا الاختبار من الأول للآخر. رح نقي نبيد أكيد من المنطقة فال دولوار بالأول. رح اتاكد انه اذا عندهم نبيد لبناني، هلا بنشوف. والمنيو اليوم رح يكون تقريبا 6 or 7 كورس ميل مثل ما دائما بنعرف. وبتبلش اكسبيرينس ساعتين وشوي اكيد. فيري اكسايتد.
هل عندهم نبيذ لبناني او لا؟ واقفه مع الاعلان. على الغدا تعرفنا على نبيذ حبيته كتير، شينو. دونك رح ارجع اخذ شينو 2009 بلان مانتو دومين دو لا نوبلي 2009 يعني 13 سنه شينو. It feels good. اجمالا بريستوران ايطالي منه الديكور الاساس، يعني ما بتلاقوا الوان، ما بتلاقوا تابلويات، بيكون القصص كتير سامبل. هون الحلو فيه انه ازاز كتير بتشوفه برا بالنهار، هلا بالليل لا، بس لانه عتمه برا واضح اكيد فكروا فيها اول شيء هيك تفكر فيها، فركب كتير مرايات من جوا، فهون عم بتشوفوا اضويه على الطاولات. كيف ما تبرم العين بتشوف كمية أضوية عم ترجع عن جديد عن جديد عن جديد. كيف ما تمشوا بتشوفوا حالكم وبتشوفوا هالطاولات عم ترجع تزيد. بتوقف بأول محل لآخره كأنه في 500 طاولة قد ما في مرايات، من مال مرايات، من مال إزاز بفرجي لبرا، كتير خشب لون واحد ما في عدة ألوان. وبعدين بنوصل على الطاولة في الترتيب، الفوطة مرتبة، وعنا الكبايتين. شغله تانية صار بتفوتوا على ريستوران ايطالي بتطلعوا بالكباية، كل ما كانت خفيفه كل ما كانت اغلى. بعدين علوميه صغيره بتطلعوا هون اجمالا على الطرف مكتوب ريدل. دونك ريدل كتير خفيفه، هاي كواليتي، كتير غاليه، وهول ما بحطوهم بحياة مطعم لانه كل كسره بحق عشاء، فاللي عم بيجي اليوم جوا لازم يكون كتير مرتب. من بعد ما ينجلوا اذا انتبهتوا ولا لمعه، فبيجي الميدوتيل اللي بيحضر المطعم قبل ما يستقبلوا الناس، بيرجع بحفهم بينظفهم وحده وحده، طبعا ما يكون عليها ولا اصبع ولا دبغه. وهول التفاصيل الصغيره اللي هي من مال محل لمحل لمحل اللي بتعمل المطعم مرتب. فتح بال 2020 اليوم 2022، بيناتهم يمكن 6 اشهر تسكير وكوفيد، واخذ دغري الاطوال تبعه. يعني الشيف صيته حلو، قديم عتيق معروف، بيعرفوه الجيد ميشلان، واكيد رح يكون شيء عظيم. L'idée étant une balade en Sologne, dans le Val-de-Loire, de manière générale, avec des arrêts entre les champs, les jardins et la forêt, évidemment, le tout sous les mains de Frédéric Kelmels, notre chef. Vous avez deux façons d'aborder la soirée, en 4 ou en 6 étapes. Ce sera à vous de nous dire si vous voulez faire la petite ou la grande aventure. Vous nous le direz par la suite, après avoir pris connaissance de tout ce qui vous attend. Dans tous les cas, on commencera avec un poireau. La Sologne a de très beaux champs, dont les poireaux font partie. Poireaux grillés au feu de cheminée, on a une belle cheminée à côté que peut-être vous avez déjà découvert, c'est possible, accompagné d'esturgeons fumés. Car en Sologne, on va avoir aussi du caviar. Mais on s'est dit que c'était assez malin d'utiliser le poisson dans son intégralité, si je peux dire. On a trouvé une personne qui utilise ce dit poisson. Ensuite, c'est la lotte qui est juste ici. Lotte qui sera, je l'espère, plat signature de notre chef, car c'est un plat qui est au menu depuis l'ouverture du restaurant. Certes, on va pas se mentir, on est tout jeune. On est ouvert il y a à peine 1 an et demi, mais quand même, c'est le seul qui est toujours à la carte. Mais qui n'a eu cesse en tout cas d'évoluer, d'être rectifié pour presque atteindre l'excellence. Ça, je l'espère. Ensuite, ce sera une halte seulement pour le menu 6 étapes, avec le homard, qui n'est, malgré les apparences, pas la star de ce plat, mais c'est plutôt la courge butternut confite au whisky, accompagnée de graines de courge, mais surtout d'orange, qui vient pulser et rafraîchir l'assiette. Ensuite, le chef a voulu faire plaisir à tous nos amis solognots avec de la chasse. Un colvert, chassé, sologno, associé au chou rouge. L'idée étant un petit peu comme un monochrome, presque un tableau, dont on découvrira les couleurs tout à l'heure, bien sûr. Ensuite, c'est nos ruches qu'on a voulu marquer, parce qu'on a quelques ruches dans le domaine. Malheureusement, on a une production très petite. Heureusement, on a trouvé un miel sologno de Tournesol. Donc on lui rend hommage à travers une meringue, rafraîchie par de la sauge, du jardin, également du citron. Et pour les plus téméraires qui iront dans la grande dégustation, c'est la pomme, la reine des rainettes, qui est associée à des bières de courge vernie. J'insiste bien sur des, parce qu'elle va être utilisée à diverses étapes de la fabrication de ce dessert. Pour cuire les pommes, ce sera la blonde, la crème glacée de la brune et la bière ambrée pour une émulsion. Ça va être un dessert assez clivant, si je peux dire, très peu sucré, cuisiné, avec des goûts affirmés. حسب نبيد تغيرت الكبايه كمان كتير خفيفه اغلى من هديك. هون وصلنا على ماركه اسمها شبيجلاو، غير نوع. رائع. On va faire une première halte
dans les champs, avec les graines de chanvre, juste ici, associées aux chèvres cendrées, un produit fortement sologno et du Val-de-Loire, de manière générale. Ensuite, on va poursuivre avec un classique, peut-être la betterave, mais ce sera la betterave jaune. Ça, c'est un clin d'œil à nos jardins, bien sûr, avec un condiment aigre-doux. Et on va terminer juste là avec le radis beurre, mais comme le chef l'entend. Je m'explique, il fait un beurre avec du pourpier, une petite plante qui ramasse au pied des vignes et qui a un côté naturellement salé. Du coup, on a fait un beurre associé au radis, ça fait presque un radis beurre. اجمالا ساعات بيقولوا 6 كورس ميل دائما في الانتري او الاميوز جول او اميوز بوش اللي هي هيدي اللي بتعرفنا على الشيف او على الدايركشن تبعه اذا بحب الديكور اذا بحب الفليفرز. دونك صاروا 7. اجمالا في البري ديسير يلي هو بيجي قبل الديسير صاروا 8. في اللي بعد الديسير اللي بيجي مع القهوه صاروا 9. في بالنص مرات بيكون في شيء اسمه اوترو نورمان او بتكون هيك ديجوستاسيون هيك لقمه صغيره بالنص صاروا 10. فالستة بيكونوا أكتر بكتير لأنه هي قصة هي سفرة بتصير تروح على الطريق. هون بلشت تحس بأنجو أسيدجيري، بلشت تحس بحموضة قوية، بفليفر نظيفة، ما في كريم ما في صوص ما في عجقة. حسيت أن الشيف بيحب ياخد البرودوي ناتوريل، بيحب ياخد الطبيعة ويركبها بقلب طعمات، وهيدي من أول لقمة. ناخد الثانية زينتها حلوة، الديكور تبعها حلو، بحب الخضار كتير. نايس تكستشر من بسكوي اللي برا، هالفريشور الموجودة، هالفريشنس الموجودة كتير. and again انجو اسيدجيري، بحب الاسيديتي الحلوة. بنخلص ب a note of sweetness fresh vegetables. بكل الموضوع بلشنا من الطبيعة، كفينا بالطبيعة من أسيد لسويت، بحضرنا على شرح what to expect، وبعتقد رح تكون رائعة. Voici une des dernières créations du chef, c'est le poireau. Poireau sologno. La sauce que je vous verse, c'est pour représenter le ver de poireau qui sort de terre. Et à droite, c'est la terre qui est imagée avec le poireau brûlé. Donc on utilise vraiment toute l'intégralité de ce produit. Mais plein de choses vont se cacher. Diverses couches, avec le blanc mangé des sturgeons fumés, dont on parlait tout à l'heure, les graines de tournesol comme un condiment, et aussi du poireau frit, pour apporter un petit peu de croquant. التفاصيل بتكفي وين ما كان، إن كان المعلقة دو جران، إن كان السكين لو شينو، وكل تفصيل له معنى. بعدين الزبدة يلي من جايبة من هون من فارم كتير قريبة، ومش بس هيك كيف شكلها وبأي حرارة من عطية، لأنه لو قاسية أو دايبة بتفرق كتير. وبعدين عنا الخبزة ساوردو أكيد، كريسبي كرانشي على الطرف، وبتبلش الاكسبيرينس هون. هي تنكفي هون. في ناس معقول تقول صغير بس ما شبعت. هي منا هون تا واحد يشبع، رح نشبعك anyway. ما قلنا رح ناكل 9 مرات 9 صحون، بس هي التفاصيل. إن كان هون البوارو محمص مشوي تذكرنا بالأرض. بعدين عنا عدة أنواع، إن كان محمص إن كان بالصوص مع استرجون، eggs of استرجون. سوري ما بعرفهم بالعربي بعتذر. اوف. من تحت تقعد على اللسان، طرية خفيفة، عندما بتبلش التكستشرز تقسى 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 لحديت فوق، محمصة مثل كورن فليكس. and then smokiness بتعبي الراس بتعبي المنخار. بدي جسمي عم بيقول لي بدي لقمة بعد، بدي لقمة بعد، ما شبعت ما قديت. simplicity redefined تعطيكم اكسبيرينس هيك تحس انه وفي نفس. مرات كتير واحد بيكون عم بياكل شيء كتير مرتب وكتير مهم وكتير غالي، بس بيقول ناقصها شيء. هالشغله اللي ما بعرف افسرها، بس ناقصها شيء ناقصها شيء ناقصها حياة. هون مش ناقصها شيء، كل تفصيل كل حبة كل جران اوف. قصة كبيرة، بعدنا بالأول.
الزبدة نحن بالكولتشر تبعنا الزبدة هي الشيء اللي بتفتحوه بتجيبوه من السوبر ماركت بتحطوه بتعملوا فيه بيض مقلي. لا، الزبدة بتتاكل شقف، الزبدة قصة كبيرة، الزبدة فن، الزبدة أكبر بكتير من هذا الألومنيوم فويل العلبة تبع السوبر ماركت. فالزبدة بتتاكل هيك وبتحسوا بملوحتها دميسال، بتحسوا بطعمة الحليب وطعمة الطبيعة وشو أكل البقرة. هاي الزبدة. On poursuit avec, comme je vous parlais, d'un plat presque emblématique. Notre chef, c'est la lotte. Pour la cuisson, déjà, mais aussi pour ce qu'elle comporte. Vous allez avoir une robe de radis blanc, mais qui va cacher quelque chose d'intéressant. Sous son jupon, un condiment très acidulé. Pourquoi? Parce que la sauce, comme vous voyez, elle n'a pas que l'air gourmande. Très gourmande, crème entière et huile de colza. Une ode à nos champs qui se vêtissent de jaune. Printemps venu, l'idée est d'équilibrer tout ça entre le condiment et le côté gras et gourmand de la sauce. Si jamais vous en voulez un peu plus, n'hésitez pas. بنكفي كمان على سمك، هالمرة لوت أو مونك فيش. إذا انتبهتوا في صوص لونه شوي أصفر مبينة مثل الهولنداز. منا هولنداز، منا مايونيز، فيها كتير كريم، فيها زيت، أكيد هيك دسمة منيح. خلينا نفوت بالتفاصيل. معلقة، سكين، شوكة كمان دوغران. كيف هن محطوطين هون لازم يصيروا بعدين بالصحن، يعني ساعة حدا بيخلص بيرجع بيحط هيك. في مدرستين، في المدرسة اللي بتحط الشوكة لتحت وفي الشوكة لفوق. لتحت ليش؟ تقدروا تقروا مين عامل الشوكة. هيك بيعملوا بفرنسا. فبالآخر ساعة الواحد بيخلص بيرجع بردهم مثل ما هن بهالطريقة. اختراعات كتير وناس بتخبر وحطهم اكس وحطهم ما حاج تحطوا هيك بس هيك تنفوت. السكين اللي حطيناهم ما بيقص، يعني ما لازم يكون مثل سكين الحديد تبع قبل شوي. ما في شيء بده قص بالسمك، بدنا ندفش بس. يعني بتنقص بطريقة كتير هينة بسهولة، بيتبعدوا عن بعضهم. سمكة مستوية نص، بعدها هيك فريش سينيونت إذا فينا نقول. نحط الصوص عليها. سوشي ستايل. اوف شو طيبة. سوشي ستايل، منا دلعة، منا اوفر كوكت، منا بيضة من جوا. يعني انتبهتوا لمعتها مثل كأنه بعد منا مستوية، تركها على طبيعتها. الصوص مهمة، يعني مايونيز بلا البيضة، كريمي. سيمبل سموز. اسيدتي بالاخر، فيناجر هيك، في اسيدتي كتير قوية على الزلاعيم. اوف تشيرز، بطل الزلمة. Alors, poursuivons avec le homard. Homard bleu qui reste un joli support pour la courge butternut. Courge qui va être confite au whisky, mais pas que. Vous allez la découvrir aussi en graines. On utilise des graines pour en faire un praliné, mais salé. C'est ça qui est intéressant, ça prend beaucoup de place en bouche avec un jus de homard, d'où l'intérêt de rajouter de l'orange. Condiment à l'orange qui va venir, encore une fois, comme le condiment acidulé tout à l'heure, équilibrer le plat. Peut-être un des secrets du chef, une trame acidulée. Poursuivons avec le plat principal, le canard de chasse Sologno. Sans blague aucune, il faudra faire attention car il peut y avoir un plomb à l'intérieur. On fait attention, mais ça peut arriver, sait-on jamais. Vous avez le filet, servi sur la cuisse, confite elle-même au jus de canard, et à côté qui l'accompagne, un condiment au chou rouge et vinaigre balsamique de pomme. Pour ce côté un petit peu gourmand, acidulé, on accentue ce côté légèrement sucré, naturel du chou. Et à côté, c'est pas de l'ail, ça va être de l'échalote grise confite pour agrémenter le tout. On reste dans la gourmandise. Le jus, n'hésitez pas à en abuser. القصص عم تتطور وبعدها عم بتكفي. قبل شوي أكلنا لوبستر، هلا عم نكفي. هون عنا كنار. تغير السكين، صار بدنا سكين بيقص. كنار دايما أحمر من جوا، في حده بلساميك فينيجر صوص. عنا أسيديتي، عنا سويتنس. عنا بيوتيفل تكشر اوف ميت، حموضة قوية، سويتنس. وقال شغلة مهضومة، انتبهوا هيدا مصيد هاد بالبارودة، إذا في شي جوا. حبيت الفكرة.
interesting smell. خلاص ملا قصة. الكنار الحلو فيه انه منه طري كتير، قاسي بس ما بيعلك. هيدا الرابع بلا، بنكون خلصنا العشاء الاساسي وبعدين في 2 ديسير، واكيد مثل ما قلت لكم قبل الديسير هلا بده يجي شيء. Et là, on va poursuivre avec le miel. Sans surprise aucune, parce que c'est quelques alvéoles que vous allez avoir dans l'assiette qui vont être sculptées dans de la meringue. Meringue éphémère. Vous allez me dire, la meringue, c'est éphémère. Certes, celle-ci est très éphémère. Un petit peu comme une barbe à papa qui disparaît en une demi-seconde dans la bouche. Dedans se cache tout plein de choses. Vous allez avoir une glace au miel, une sauce aux notes de miel, de citron, mais également de sauge, le tout avec quelques notes de pollen. ساعة بتقولوا مورينج بتقولوا شيء لونه ابيض، مورينج يعني مثلا مثل الجاتو مون بلان. هون عم نحكي عن عسل، تقلدوا العسل وعملوا مورينج لونه اصفر انفيوزد بعسل، اسمعوا صوته شوي مثل الهوني كومب الشوكولا اللي بناكله. very light non chewy non sticky meringue. بقلبها في سوربريز بولين. طعمها كتير حلوة من العسل الطبيعي اللي منه سويت. If this is a gourmet dessert. Soft, smooth. بعتقد فيني اقول انه هيدي بكل ضمير بتربحها كل شيء اكلنا قبل، مع انه كل شيء كان كتير طيب، بس هيدي award winning. Alors, et voici les pommes. Ça va être des reines des rainettes, travaillées avec plusieurs bières de Courcheverny. La blonde pour cuire les pommes, l'ambrée pour faire une mousse des plus aérées, et à l'intérieur une crème glacée à la bière brune. L'idée étant que c'est un dessert presque pas sucré, assez clivant et qui joue avec les amers. Alors je me présente, je suis Frédéric Almels, je viens d'un petit village dans le sud de la France, dans l'Aveyron exactement, dans le Massif central. Voilà, je suis ici chef aux sources de Cheverny depuis l'ouverture il y a 2 ans. Avant cela, j'ai travaillé plus de 20 ans sur Paris, dans des belles maisons. Donc voilà. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le favori aux sources de Cheverny. Alors moi, aujourd'hui, je me suis beaucoup centré sur le travail des légumes, associé à un élément fort qui compose notre territoire, c'est la forêt. Donc voilà, j'essaie d'appuyer beaucoup d'inspiration dans la forêt, avec les plantes qui poussent, des petits arbustes, des choses qu'on peut trouver dedans. Et voilà, donc après, j'essaie de mettre la forêt dans le cœur du propos du restaurant. Après, les cartes, elles changent surtout en fonction des saisons, mais des produits. Après, j'ai des produits phares que j'aime à garder, comme par exemple la lotte. Ça, c'est un peu un plat coup de cœur, donc je le garde. Et puis après, je brode la carte avec les produits qui arrivent. Là, avant le poireau, j'avais du fenouil. Avant le fenouil, j'avais de l'asperge. Donc voilà, et c'est des choses comme ça qui, en fonction des produits que je découvre, voilà, j'ai déjà en tête une tomate pour le mois de juillet de l'année prochaine, parce que j'ai rencontré un producteur. Donc c'est surtout des rencontres avec des gens qui font des beaux produits qui font que la carte. Donc je peux pas promettre parce que c'est compliqué, c'est plutôt une inspiration à l'instant en fait. Voilà. نهار طويل أطول نهار بسفرتنا اليوم. خلصنا نهارنا السابع ومصور تقريبا 1.5 مرة عن حيالله نهار تاني. نهار عظيم كله تاريخ، كله ثقافة، كله فن. نهار فيه أكل طيب، نهار فيه معلومات مزبوط بالفرنساوي كتير، بس فيني أخبركم أنه تعلمنا كتير. شاتو دلالوار هو حلم، هو محل كتير بحبه. من 10 سنين جينا وبنرجع وقد ما واحد يقول بيعرف بيرجع بيتعرف على اشياء جديده، بيرجع بيتطور بتفكيره من سنه لسنه، واكيد بالتصوير بصير احسن واحسن. شيف اتواليه، اكسبيرينس اتواليه، شيء بحب اعمله ماكسيموم. ما بصيرنا شانس دايما، بس الساعات اللي بكون فيها بنبسط فيها كتير. كان اكله طيب، بيستاهل نجمته. الحكي معه بالاخر، يمكن هي اول مره بيطلع على الكاميرا، ما بيحب يطلع على الكاميرا،
خبرنا كل التفاصيل وان شاء الله بيحافظ على نجمته لبعدين. نحن بيخلص نهارنا طبيعة، ليوناردو دافنشي، هالعظمة وهالعلم، هالشاتويات اللي شفناهم وكيف كانوا يفكروا من 400 سنة، الأكل الغدا يلي هو التقليد القديم. تذكرت هيك حسيت وادق النوبين وكيف كانوا ياكلوا من زمان، وهلا الفرنش كويزين اند فرنش كولتشر. نحن بالاوتيل يلي بعد ما شفتوه لنوصلنا على عتمة بكره الصبح، حلقة جديدة بتبلش بكره الصبح يلي هو ميشن نيتشر باريس فرساي لوار اند بروسلز 2022 مع مارك بيروتي. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم بهالنهار and good night.